الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھا لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں حسب حال کرنی ہیں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے صیغے پڑھوں گا. انشاءاللہ ایصال ثواب بھی کروں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1436 ہجری کے ماہ ربیع الاول کی دوسری شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر عاشقان میلاد جمعہ ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پاپا جان، میں بنگلہ دیش ڈھاکہ فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کی درجہ ثالثہ کی طلبہ محمد مقصود رضا طالب بول رہا ہوں. اب کی بارگاہ میں میرا ایک عرض یہ ہے کہ غسل میت کا عزت لینا کیسا ہے، اور ایک عرض یہ ہے آپ بنگلہ دیش میں کب تشریف لے کر آئیں گے. ہم غریبوں کو آپ دیکھنے کے لیے بنگلہ دیش میں ضرور تشریف لے کر آئیں. بہار شریعت میں ہے کہ میت کو نہلانے کی اجرت دینا وہاں جائز ہے جب ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اس کام کے کرنے والے ہوں، نہلانے والے موجود ہوں. اور اگر اس کے سوا کوئی نہ ہو، یعنی کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ جو اجرت لینے والا ہے وہی موجود ہے، یہی غسل دے سکتا ہے، تو اب یہ کہ یہ کام اجرت پر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ شخص اس صورت میں اس کام کے لیے متعین ہے. اب یہ کہ اسی کو کرنا ہوگا اور بغیر پیسے کے کرنا ہوگا، تو اجرت اس صورت میں جائز ہوگی کہ دوسرے بھی نہلانے والے موجود ہوں. تو اب جیسے اسلامی ملک ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، تو بہت سارے نہلانے والے موجود ہوتے ہیں، تو پھر بعض لوگ اجرت پہ نہلاتے ہیں، تو یہ صورت جو ہے اجرت لینے کی یہ جائز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو فی سبیل اللہ نہلائے گا تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آج مجلس تجہیز و تکفین کی شرکت ہے. پاکستان میں اطلاع کے مطابق 96 مقامات اور ہند میں اطلاع کے مطابق 35 مقامات پر اجتماعی طور پر یہ بھی شریک ہیں، اور بعض اسلامی بھائی یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی آ چکے ہیں، بعض گورکن وغیرہ بھی. ان کے بھی کچھ سوالات ہیں. ماشاءاللہ. آج کنری باب الاسلام اور کوئی دوسرا بھی شعر تھا. جی باپا، کنری باب الاسلام اور اس کے علاوہ دوسرا مقام لڈن ضلع وہاڑی پاک تونسوی کابینہ پنجاب پاکستان.
मरहबा मरहबा, कुंडरी वालों को और लुड्डन वालों को मरहबा। माशाअल्लाह अतराफ से बहुत सारे आशिकाने मिलाद जमा हो गए हैं। आज बाबुल मदीना के इज़्दियाद हुब मजलिस के तहत पुराने इस्लामी भाई भी हाजिर हुए हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज इज़्दियाद हुब वाले भी आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबको खुशामदीद। पर तजहीज़ और तकफीन का मामला ऐसा है कि इससे तो हम सबको गुजरना ही पड़ेगा, मगर इंशाअल्लाह बकी में। बाबा ये इज़्दियाद हुब क्या होता है बाबा? ये मोहब्बत बढ़ाने का ये दरअसल होता ना कि कुछ इस्ताई भाई कुछ लोग जैसे होते हैं जो इस्तिकामत नहीं पाते, बल्कि अक्सरियत को इस्तिकामत यही देखा कि नहीं मिलती। वो है ना अल इस्तिकामत फौकल करामा, ये आयत नहीं है, शायद बुजुर्गों का कौल है कि इस्तिकामत ये करामत पर भी, करामत से बढ़कर है इस्तिकामत, कि किसी चीज़ पर कायम रहना। जैसे बंदा जोश में आता है, बहुत सारे लोग होते हैं जोश में आते हैं, बस अब नमाज नहीं छोड़ूंगा, और फिर एक आध छूट गई, फजर में आँख नहीं खुली तो वो जोहर भी गई, फिर बोलेंगे अब जुम्मे से शुरू करूंगा, फिर बोले अभी रमज़ान आने वाली है, रमज़ान से शुरू करूंगा। तो इस्तिकामत नहीं मिलती। इसी तरह दीगर मदनी कामों पर भी इस्तिकामत नहीं मिलती। इज्तिमा में आते हैं तो शुरू में जोश होता है, आगे आगे नज़र आते हैं, फिर आहिस्ता 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 पीछे हटने शुरू हो जाते हैं, फिर बस्तों पे स्टालों में घूम रहे होते हैं, आते हैं तो भी घूम रहे होते हैं, सुनते नहीं फिर, या बहुत कुछ सीख लेते हैं शायद अपने ज़ोम फासिद में कि अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ हम जानते हैं उनको भी सुनना आकर ये कार्य सवाब है। फिर मस्जिद के अंदर बैठना एहतिकाफ की नीयत से, ये अलग सवाब। फिर आशिकान रसूल की सोहबत में बैठना, ये अलग सआदत। यूं मतलब इज्तिमा के अंदर आके सबको बैठना चाहिए, मदनी मुज़ाकरों में बैठना चाहिए, फैज़ान सुन्नत का दर्स चाहे एक बच्चा बैठा दे, जबकि वो दे सकता हो, इसका आल हो, तो इसको भी सुनना चाहिए। तो इस्तिकामत जिनको नहीं मिलती किसी वजह से, वो बेचारे आगे पीछे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। पहले आते थे अब नहीं आते, तो इस तरह के साईं भाई। फिर कोई ये कि बाज बेचारे वो दुखे हुए होते हैं कि किसी से नाराज होकर घर बैठ जाते हैं, तो जिम्मेदार ने कुछ बोल दिया तो नाराज हो जाते हैं, बात गलत फहमी में नाराज हो जाते हैं। तो इस तरह की मतलब होता है कि वो शैतान नफ्स जो है ना, तो इसलिए ये एक मजलिस हमारी दावत इस्लामी की बनाई गई है, जिसका नाम मजलिस इज़्दियाद हुब, इन्हें मोहब्बत बढ़ाने वालों की मजलिस। तो अब ऐसे इस्लामी भाइयों से जो किसी तरह भी वो ठंडे हो गए थे, तो इनको फिर वो इनमें रूह फूंकी जा रही है, जो गर्म करते हैं, यार आओ, मरने से पहले जो आ गया वो आ गया, अब पा गया, फिर मत बोलना कि पता नहीं था। इस तरह के इस्लामी भाइयों की भी आज मजलिस की और तरकीब है। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा इनकी तरफ से, यानी कि वो खैर मकदम इन्होंने किया। इस तरह के मदनी मुदाकरा भी इनका हुआ, तो एक भारी तादाद इनकी माशाअल्लाह तशरीफ लाई। कुछ इसमें अब वापस फ़ाल यानी एक्टिव भी गालिबन हुए हैं, काफिलों में सफ़र भी किए इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह यह कि वो कुरान करीम में है ना, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तर्जमा कंजुल ईमान, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आमिर हुसैन है, मैं हॉलैंड से रोटरडैम से हूँ। प्यारे पापा जान, मेरा एक सवाल ये है, गुस्ले मैयत क्या सिर्फ उन अदारों की ज़िम्मेदारी है जो गुस्ले मैयत करते हैं? नेज़ गुस्ल मैयत के दौरान पानी इस्तेमाल करने की क्या क्या एहतियातें होनी चाहिए? यानी सिर्फ क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है कि जिनको यानी गुस्ले मैयत का काम सौंपा गया, या दूसरों को भी करना चाहिए, या इसके लिए जो मखसूस लोग होते हैं क्या वही गुस्ले मैयत करें? इस तरह का इन्होंने सवाल किया। फिर क्या क्या एहतियातें होनी चाहिए ये भी पूछा गया। तो अर्ज़ करता हूँ, गुस्ले मैयत दरअसल वो ज़ाहिर है कि सभी को करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। और माशाअल्लाह हमारी मजलिस तजहीज़ व तकफ़ीन, तजहीज़ व तकफ़ीन
ये काम करती भी है। मुख्तलिफ शहरों में तरबियती इज्तिमात का सिलसिला भी होता है और कोशिश ये की जा रही है कि अवाम को भी जमा करके तजहीज़ वगैरह, ये कफन और गुस्ल वगैरह का तरीका सिखाया भी जाए। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह, ये हमारी मजलिस बहुत फ़ाल हो गई अब। इनके मदनी चैनल पर, मदनी खबरों में आए दिन मनाजिर आते हैं कि सिखा रहे हैं। वाकई यानी बहुत अच्छा काम है। लोग इस पर इंटरेस्ट, पहले तो बिल्कुल ये ऐसे लोग आते थे पानी बहा के बस चले जाते थे। अब कोई सही भी करता होगा गुस्ल, लेकिन जहालत कहाँ नहीं इस दौर में, बल्कि बाज़ जगह तो खाली पाइप से कर लेते हैं गुस्ल। बाहर मुल्कों में तो दूसरों को गुस्ल नहीं करवाने देते, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। सोर्स लगाओ और वो इजाज़त मिल जाए, वरना इसके फिक्स स्टाफ होता है, बस वो ऐसे मखसूस जगह बनी होती है। घर पे भी नहीं गुस्ल देते लोग, वहीं ले जाना होता है। गुस्ल खाना तैयार होता है वो वक्फ औकाफ की तरफ से, बस वहाँ जाकर वो पानी बहा के जिस तरह भी इनकी समझ में आता है वो करके वो तरकीब बन जाती है। अल्लाह रहम करे। हालांकि ये काम के जब आखिरी मौका है, अब तो पूरी खिदमत होनी चाहिए। तो इसकी फजीलत सुने ताकि हमें रग़बत बढ़े। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो किसी मैयत को नहलाए यानी गुस्ल दे, कफन पहनाए, खुशबू लगाए, जनाजा उठाए, नमाज पढ़े यानी नमाज जनाजा, और जो नाकिस बात नजर आए उसे छुपाए, वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा जिस दिन मां के पेट से पैदा हुआ था। और ये जो नहलाना है ना मैयत को, ये फर्ज किफाया है। बहार शरीयत में मुसलमान मैयत को नहलाना मुसलमानों पर फर्ज किफाया है। अगर एक ने नहला दिया तो सबके सर से उतर गया, और अगर किसी ने गुस्ल नहीं दिया सब गुनाहगार होंगे। मजीद फरमाते हैं, नहलाने वाला बातहारत हो यानी पाक हो। बेवुजू ने नहलाया तो कराहत नहीं, यानी बेगुसला ना हो। यानी कि बेगुसला किसको बोलते हैं आमतौर पे लोग समझते होते, और बेवुजू अगर उसने नहला दिया तो कोई कराहत नहीं है। बेहतर यह कि नहलाने वाला मैयत का सबसे करीबी रिश्तेदार हो। जैसे बाप की मैयत है तो बेटा हो, बेटे की मैयत है तो बाप हो, भाई हो, इस तरह करीबी रिश्तेदार वो ना हो। या है तो सही लेकिन गुस्ल देना नहीं जानता, तो कोई और शख्स जो अमानतदार हो, परहेजगार हो, गुस्ल देने वाला मोतमद शख्स हो यानी काबिल एतमाद आदमी हो कि पूरी तरह गुस्ल दे, और जो अच्छी बात देखे, मसलन चेहरा चमक उठा या मैयत के बदन से खुशबू आई तो उसे लोगों के सामने बयान करे। और कोई बुरी बात देखी, मसलन चेहरे का रंग सियाह पड़ गया, या बदबू आई, या सूरत या आज़ा में तगय्युर आया, तो उसे किसी से ना कहे। और ऐसी बात कहना जायज़ भी नहीं कि हदीस में इरशाद हुआ, अपने मुर्दों की खूबियां जिक्र करो और उसकी बुराइयों से बाज रहो। मर्द को मर्द गुस्ल दे और औरत को औरत। मैयत छोटा लड़का है तो उसे औरत भी नहला सकती है और छोटी लड़की को मर्द भी। छोटे से ये मुराद है कि हद शहवत को ना पहुंचे हों। यहां थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जैसे कि मैयत, मुसलमान की मैयत नहला रहे हैं और उसमें चेहरा उसका चमक गया या वो मुस्कुराहट आ गई, जैसे कि सबसे पहले जो मुस्कुराहट देखी गई वो दावत इस्लामी में जो देखी गई, आप में से शायद कोई भी माहौल में नहीं हुआ। शाज़ व नादर ये हाजिरीन में होंगे कुछ। मरहूम अब्दुल गफ्फार मुबल्लिग थे हमारे शुरू के, ये गुलूकार थे पहले,
यानी कि गाने बोलते थे, आवाज़ तो बहुत अच्छी थी, फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ वो ताइब हुए और नाते पढ़ते थे, तड़पाते थे, बेहतरीन एक ग्रेड के नात ख्वान थे, दावत इस्लामी के बिल्कुल यानी कि बेहतरीन नात ख्वानों में से थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह गरी की रहमत फरमाए। तो ये जब इनको गुस्ल दिया जा रहा था तो इनको कई सारे भाइयों ने मुस्कुराता देखा था। शायद ये मजलिस तजीज़ व तकफीन वाले हाजी इम्तियाज उस वक्त थे, आप थे, हाँ, आपने देखा भी था मुस्कुराते। इब्राहिम बाबू भी थे, सुभान अल्लाह, आपने मुस्कुराता देखा था, माशाअल्लाह। तो ये दावत इस्लामी की मदनी बहार है, जो सबसे शायद पहली बहार कह सकते इसको, मदनी बहार इस तरह की। उस वक्त मदनी बहार हमारी इस्तिला नहीं थी, ना कोई मकतबुल मदीना भी शायद नहीं था उस वक्त, तो बिल्कुल ही शुरुआत का दौर था और ये बहुत शुरू में तशरीफ ले गए। गुलजार हबीब का दौर था, बेचारों ने फैज़ान मदीना का तो तस्वुर भी नहीं था उस वक्त। खैर इनकी तो और भी माशाअल्लाह अच्छी अच्छी, उनके मज़ार तदफीन के बाद भी इनके तो बाहर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंतकाल के बाद की भी हैं, अल्लाह इन पर रहमत नाज़िल फरमाए। बहुत तक़वे का ज़हन बहुत था, मसाइल पर अमल और माशाअल्लाह। तो बहरहाल ये कि जैसे अच्छी बात देखी तब तो खैर आदमी से वैसे रहा नहीं जाता, बोलते ही हैं, लेकिन ये कि अगर हुक्म शरीयत और अमल करते हुए बताएंगे तो सवाब भी मिलेगा। लेकिन अब मुसलमान के उसमें से बदबू के भपके निकले, चेहरा काला पड़ गया, तो अब गस्साल के लिए ये लाजिम है कि इसको छुपाए और लोगों को ना बताए। लेकिन ये ऐसी बातें भी हो सकता है कि बता देते होंगे, कोई सही मसलहत ना हो, यानी मसलहत हो तो बताए। मसलन आप कुछ फरमाना चाहते हैं? मैं असल में और अर्ज करना चाहता पापा, ये तो ये कि वो छुपाए खुद, गुस्ल देने वाला, ये जो बुरी बात और अच्छी बात बताए। अब जो बाहर हों और वो अगर साल से बाद में पूछें क्या देखा, इनको पूछना चाहिए इस तरह। अगर वो खूबी पूछना चाह रहा है, ये नियत है कि कोई खूबी देखी हो तो बताए, तो ये तो जायज़ है, अच्छी बात है। और अगर बुरी बात के लिए मालूमात करना चाहता है तो ये कि पता नहीं वला तजस्ससु के उसमें आएगा या नहीं, तहत में गालिबन आएगा, है ना, वला तजस्ससु के टोह में मत पड़ो, यानी किसी के ऐब की तलाश में ना पड़ो। अब यहाँ फिर सूरतें बनती हैं, जैसे कि कोई बदमज़हब है, बदमज़हब में ऐसी कोई सूरत देखी और मकसूद लोगों को बचाना है, इसके तो बदमज़हबों का ये अंजाम होता है। तो ये इसका लोगों पर इजहार करे इस नीयत से कि लोग इससे बचें। और इस तरह के वाक़यात हैं बद मज़हबों के। हमने सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के एक मुरीद की खबर सुनी कि भाई गालिबन कोरंगी में थे शायद ये, मगर अब कोरंगी वालों ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। वो दावत इस्लामी को शुरू नहीं हुई थी, गालिबन इससे पहले का वाक़या। आला हज़रत से चूँकि अक़ीदत तो बहुत पुरानी थी, तो हमने सुना आला हज़रत के एक मुरीद जिंदा है फलां जगह। हम तो मिलजुल कर पहुँचे, वो इमाम थे मस्जिद, उम्र रसीदा थे, इनके वालिद साहब 115 साल के थे, वो भी हयात थे, मगर बेचारे वो साहिब फिराश थे, बिस्तर पे थे। तो हम ज़ियारत के लिए पहुँचे, नमाज़ पढ़ी वहाँ। ये भी ज़रा सिन रसीदा थे, कोई ये भी बूढ़े ही कहेंगे, ज़रा उम्र रसीदा थे, सैयद थे। हमने क्या दस्तबोसी वगैरह की इनकी, इन्होंने भी हमको मान दिया, इज्जत दी। फिर दौरान गुफ्तगू इन्होंने बताया कि अपना एक वाक़या में बगैर किसी निशानी के बताऊंगा, मदनी चैनल पर उस वक्त, कि एक शख्स जो था, एक मौलवी था, वो हुजूर दाता साहब का बड़ा मुखालिफ था। यानी वो यूं कहा करता था कि ये ऐसे इन लोगों ने मज़ार बना लिया है इतना बड़ा और यहाँ गदा दफन है, माअज़ल्लाह। वो ये मतलब कहा करता था, शायद मंच पर कहता था, मुक़र्रिर था, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो अब बोला वो बीमार हुआ और उसके मरने का वक्त आया, तो वो जो आला हज़रत के मुरीद थे वो हमें बता रहे थे कि
چونکہ ہم نے سنا تھا کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ مرتے وقت ان کی صورتیں بدل جاتی ہیں، تو مجھے ایسا وہ شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں اس کو. تو آخری وقت تھا اس کا، میں کسی بھی ہیلے حوالے سے کوئی ترکیب بنا کر میں اندر گھس گیا دیکھنے کے لیے. تو وہ جو اعلیٰ حضرت کے مرید تھے سید صاحب، انہوں نے ہاں قسم کھائی ہمارے سامنے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اس کے چہرہ جو تھا وہ گدھے کے چہرے جیسا نظر آ رہا تھا. خیر پھر وہ مر گیا تو اس نے بتایا کہ وہ میاں جی قبرستان، یہ مرکز الاولیاء کا واقعہ ہے، تو وہیں یہ شخص رہتا تھا مولوی، اپنے مذہب کا کوئی بہت بڑا علامہ تھا یہ. تو اس کو بولا میاں جی قبرستان میں فلاں جگہ اس کو دفن کیا. اور تو وہاں ان لوگوں نے مطلب اس پر وہ بدبو اور دھوئیں کی بدبوئیں شروع ہوئی، تو ان لوگوں نے خوب اس پہ عطر وغیرہ اور ڈالے قبر پر، ان کے چاہنے والوں نے، کہ کسی طرح یہ ان کا عیب ڈھک جائے. تو بولا وہ تھے پکے گیا، بولا میں پہنچا کسی موقع پر جیسا اکیلا اس طرح، میں نے وہ قبر کی مٹی اور کوری دی تو اندر وہی بدبو تھی، اوپر ان لوگوں نے عطر چھڑکا تھا. ورنہ اہل اللہ ہو تو ان کی قبر کا اتنی مٹی ہٹاؤ، خوشبو آنی ہے. تو بولا وہ آگ کے دھوئیں کی وہ بدبو تھی، اور انہوں نے بولا کہ شاید اس طرح ہم کو دیا کہ یہ اب بھی آتی ہوگی یہ بدبو. تو ہم خیر مرکز الاولیاء میں خود الیاس قادری اپنی بات بتا رہا ہوں، ہمارا مطلب ایک موقع ملا کہ ہم حضور داتا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہنچے وہاں، شاید زندگی میں پہلی بار. تو وہ میاں جی قبرستان اور وہ قبر ڈھونڈتے ہوئے ہم وہاں پہنچے جو انہوں نے بتایا تھا. تو سچی بات میں اپنی بات بتاؤں، بلکہ میرے شاید ساتھیوں کو بھی بولا یار واقعی وہاں سے وہ آگ کے دھوئیں کی بدبو آ رہی تھی. تو یہ ہے ولیوں کے گستاخوں کا انجام. تو آپ دعوت اسلامی کا بس دروازہ چھوڑیے گا مت، یہ اولیاء کرام کے قدموں تک جانے کا دروازہ ہے. تو ان کے قدموں میں جو گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. تو جن کو سنبھلنا ہے وہ اولیاء کرام کے قدموں سے لگا رہے. میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہے میری آسا امیداں دے صدا جو پڑھ کے قسم رب دی کھڑے اینا دے جو پڑھ کے قسم رب دی کھڑے رس
جا دے او جوندے مرے رہندے جنا دے پیر رس جا دے او جوندے مرے رہندے جنا دے پیر رس جا کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے بول والے میری سرکاروں کے بول والے میری سرکاروں کے فیضان اولیاء جاریے گا. ارے جس طرح بابا دنیا میں انسان کسی معاملے میں ترقی کی خواہش رکھتا ہوا، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے اہم لوگوں سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی پانے کے لیے اللہ کے نیک بندوں سے تعلق قائم رکھے، سبحان اللہ، بالکل اس کے لیے کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا قرب پائے، عاشقان رسول کا قرب پائے. اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماحول کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. وہ آیت کریم ہے جی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نے پہلے اپنے خوف کا ذکر فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ظاہر ہے کہ المرء مع من احب، یہ حدیث ہے کہ جو جس سے محبت رکھے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو مجھے اس پر یاد آیا مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوشی لخان وائز تھے. یہ مطلب فرماتے تھے کہ چونکہ وہ کچھ لوگ ایسے وہ محرم کے دنوں میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ وہ یزید کی حمایت میں، یزید کو امیر المومنین بولتے ہیں، یزید کی حمایت کرتے ہیں کہ یزید بے قصور تھا، فلاں تھا، یہ تھا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے ایک بار فرمایا اکاڑوی صاحب نے کہ ہم کو تو امام حسین سے محبت ہے، ہم ان کے گروہ میں، ان کے چاہنے والوں میں، تو اللہ تعالی ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ کرے اور تم یزید کے چاہنے والے ہو، تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے. کتنی بدبختی ہوگی جس کا حشر یزید پلید کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے اچھوں سے محبت تو بہت ضروری ہے. اگر ان کی پیروی نصیب نہیں بھی ہوئی اور محبت حقیقی معنوں میں اخلاص کے ساتھ ہوئی تو اس کی بھی انشاءاللہ برکتیں تو ملیں گی اللہ کی رحمت سے. بہرحال یہ کہ پیروی کرنی چاہیے حکم شریعت کے مطابق. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جڑا رستا نبیاں ولیاں دا، جڑا رستا نبیاں ولیاں دا اور رستا میرے مرشد دا، جڑا رستا نبیاں ولیاں دا اور رستا میرے مرشد دا. جتھے قدم لگے محبوباں دے، جتھے قدم لگے محبوباں دے، اس رات میں
محبوباں دے اس راستے میرا سر یہ تھوڑا فرمائیں آپ، مسکرائیں، مسکرا اللہ آپ کو اضحک اللہ سنک کا آمین. وقت فرمائیں، یوں نہ کریں. کیا یہ کیوں مسکراہٹ کیا؟ اب وہ جتنے ایک ڈانس کرنے محبوباں لگتا دے ہے، پک کر قدم لیا. لگے، جی جتنے محبوباں دے قدم لگے ہاں. اتنے میرا بھی پیر ہوئے. یہ میرا تو پیر لاجو ہے یار، یوں. میرا سر بھی اس قابل نہیں ہے کہ محبوباں دے جا کے جتنے قدم لگے تو ساڈا گندا سر رکھوں. لیکن اب سر سے بہتر کوئی لفظ مل نہیں رہا، کیا کریں. خیر یہ اب جو لکھنے والے لکھا ہے بیچارے نے، وہ چلو پیر اور خیر اور یہ اس طرح اس نے، تو اس کا ردیف یہی ہے، ردیف سے پیر ہی بنے گا. لیکن وہ شروع سے ہی مطلب یہ جب سے پڑھا جاتا ہے کئی بار مطلب شاید میں نے اس پر وہ تو خیر اب پڑھ رہے ہیں دیوانے. باپا وہ یاد انہیں پیر بھی ہاں اس نقش قدم پر چلنا جیسے محاورتن. ککری گراؤنڈ کے اجتماع میں باپا آپ جب دعا فرما رہے تھے، دعا کے آغاز ہونے والا تھا، تو کسی نے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا مصلح آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور اس پر بیٹھ کر آپ دعا فرمائیں. کیا دیا تھا؟ مصلح. اچھا اچھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس پر بیٹھوں گا یا اس کو سر پہ رکھوں گا؟ اب ظاہر ہے کہ مطلب ایک ولی اللہ کا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، عاشق رسول تھے اور ولی ابن ولی تھے. ان کے باپ بھی ولی، ان کے دادا بھی ولی، ان کے پردادا بھی ولی. یہ تو اولیاء کرام کا خاندان. اب میں اپنے ان کے مصلح کو سر پر بھی رکھنے کا سوچنا چاہیے. اس سر بھی اس قابل کا، تو اس پر بیٹھنا. جیڑا رستا نبیاں ولیاں دا اوہ رستا میرے مرشد دا، اس رستے تے میرا بھی سر ہوئے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. پیر ہوئے تو یہ بھی گناہ نہیں ہے بولا تو کسی نے، یعنی یہاں مراد وہی ہے پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا. ظاہر کو ظاہری جسمانی پاؤں رکھنے کا تو یہاں مراد ہے ہی نہیں. نہ محبوبوں کے قدم لگے، وہ بھی اب الفاظ ہیں بہرحال. یہ کہ یہاں بظاہر تو یہ کہ محبوبوں کے قدم لگے، یہ کوئی محاورہ نہیں ہے قدم لگنا. جس رستے پر اولیاء کرام چلے اس رستے پر ہم چلیں، یہ تو محاورہ بن جاتا ہے. پھر شعر کوئی اعلیٰ حضرت کا بھی نہیں ہے، اسی عام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.